ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سؤول ومأمول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعنانية أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله سلاما من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك، مولاك المهيمن إنه يراك، فوض أمورك وحسن في الظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، لو ولم وكيف قول ذي الحق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك الفجور، لا يكثر همك ما قدر يكون، قض من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع
والإله فينا يفعل ما يريد همك واتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فلنا من سكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مالح الصباح ملكت الوصول لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Maju sedikit. Maju. Wa ba'du, maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin, telah menjelaskan kepada kita dengan panjang lebar di dalam pembahasan zikir ini, yang mana beliau kemarin terakhir menaruh akan sebuah kata-kata yang mana kata beliau, ya mungkin kalian, kata beliau, bertanya kenapa dikhususkan akan itu keterbukaan, kan banyak sesuatu yang dibukakan bagi orang-orang yang dalam keadaan fana. Itu kata beliau kalau kita pengen jelaskan panjang lebar, itu ceritanya panjang. Tapi cukup ya kan, beliau itu kemarin mempermudah bagi kita, beliau itu menggambarkan bagi kita. Kata beliau, ya coba renungin aja gimana keadaan seseorang. Kalian kalau merenungin, kalian bisa memperdapati bahwasanya di sana ada yang namanya hawas, panca indera. Di sana ada yang namanya apa? Sesuatu yang mendatang kadang-kadang atas diri seseorang. Di sana ada yang namanya syahwat yang menarik seseorang. Ya kan? Ada yang namanya syahwat diri. Itu semuanya panca indera, sesuatu yang mendatang atas diri, dan syahwat-syahwatnya diri itu sesuatu yang menarik seseorang kepada alam mahsus, alam yang sekarang kita dapatkan dengan panca indera kita, alam yang zahir. Itu semuanya menarik kita kepada alam yang zahir. Yang mana ini alam zahir, ya ada alam yang sifatnya adalah kadang-kadang bisa menipu seseorang, bisa menjadikan seseorang ya tertipu, seakan-akan kehidupan dunialah adalah kehidupan yang hakiki. Sebenarnya bukan kehidupan dunia, kehidupan hakiki. Kadang-kadang seorang seakan-akan apa? Seseorang dibohongin oleh dunia. Dunia seakan-akan mengatakan akulah kebahagiaan kamu, padahal dunia bukan kebahagiaan kita yang hakiki. Kebahagiaan kita yaitu adalah nanti bagaimana kita di alam akhirat dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya kan yang namanya panca indera tadi, sesuatu yang mendatang atas jiwa kita, syahwat-syahwat diri kita, itulah yang menarik kita kepada alam yang zahir. Terus ketika seandainya itu semuanya hilang, ya kan, panca indera hilang, sesuatu yang mendatang atas diri hilang, syahwat-syahwat diri itu hilang. Dengan apa hilangnya? Dengan kematian. Nah, kalau seandainya datang kematian, maka baru ya kan terbuka sesuatu daripada pernyataan yang jelas daripada kebenaran bagi seseorang. Dia akan melihat akan hakikat bagi segala sesuatu setelah dia sudah meninggal. Nah, akan tetapi kata kita kemarin kan nggak ada nilainya lagi ketika seseorang yang sudah meninggal. Kita sekarang bagaimana ketika kita hidup, akan tetapi kita tidak hanya memandang akan ini alam yang zahir. Bagaimana kita bisa menjadikan ini alam yang zahir perantara untuk kedekatan kita kepada Allah. Ini alam zahir semuanya adalah segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan menjadi sesuatu yang melupakan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana beliau juga menyebutkan kepada kita kan bahwasanya sebenarnya yang namanya keadaan fana itu sebenarnya adalah sebuah keadaan yang mana merosot oleh hawas. Ya kan, hawas kita, panca indera kita seakan-akan itu merosot. Dan itu panca indera sekarang tidak menyibukkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya fana menjadikan yang namanya hayalan pada diri seseorang, itu hayalan diam. Itu hayalan berdiam dan tidak mengganggu akan dirinya. Jadi itulah sebenarnya mengganggu kita, kebanyakan yang mengganggu kita adalah hawasnya kita, panca inderanya kita, dan hayalan yang ada pada diri kita.
Nah, adapun orang yang fana ya sudah tidak terganggu daripada panca inderanya dan hayalannya. Nah, kata beliau fahadhihi umurun, maka ini umurun adalah beberapa perkara nabahtuka 'alaiha, telah memberitahukan aku akan engkau 'alaiha atasnya. Nabahtuka 'alaiha, telah memberitahukan aku akan engkau atasnya. Ya kan, yang mana kemarin kan ya sudah panjang lebar, ini kan pembahasan kan kita pembahasan daripada yang terakhir ini fana. Yang mana itu kan beliau sebelumnya menyebutkan kepada kita juga apa daripada pembahasan zikir kan, awal pembahasan adalah pembahasan zikir. Yang mana di sana kata kita bagi zikir ada kulitnya. Ada kulit bagi zikir, yang mana pertama kemarin apa zikir lisan, setelah itu apa zikir hati. Tapi masih hati itu perlu diawasin sehingga selalu hadir, jangan. Setelah itu apa ketika keadaan kulit yang ketiga itu adalah ketika menetapnya zikir dari hati seseorang dan dia itu malah susah untuk lupa dari Allah. Itu kan apa masih kulit. Setelah itu apa intisari daripada zikir yaitu adalah yang kita namakan dengan sebutan fana. Nah, ini kan pembicaraan yang tinggi, pembicaraan yang agung. Yang namanya fana itu kan adalah sesuatu ya mungkin sebagian orang bingung gimana ini, gimana itu. Seakan-akan ya mungkin seakan-akan ya sebuah hayalan lah, tapi bukan hayalan, memang ada. Akan tapi ya kadang-kadang apa karena itu ya kita itu terlalu jauh, ya kan, kita sudah terlalu jauh, terlalu banyak lupanya kita ketika kita mendengar ada cerita orang yang sangat ingat sama Allah, bahkan dia itu tenggelam pada ingat kepada Allah, bahkan dia nggak ingat dirinya lagi, dan bahkan dia tidak ingat bahwasanya dia itu tidak ingat bagi dirinya, dan dia itu sudah tidak merasa lagi bahwasanya dia itu dalam keadaan fana. Dia itu fana, ya kan, nggak ingat sama sesuatu yang lain selain Allah, dan bahkan dia itu tidak merasa bahwasanya dia itu dalam keadaan fana. Nah, itu kan sesuatu yang agung, yang mulia. Nah, beliau sebutkan yang demikian untuk apa sih tujuannya? Ya kan? Tujuannya itu kata beliau litakuna, supaya engkau menjadi mutasyawwifan, orang yang menginginkan, ila antasira, untuk menjadi min ahli dzauqi, daripada golongan orang-orang yang mempunyai rasa. Min ahli dzauqi, daripada golongan orang-orang yang mempunyai rasa, laha, baginya itu perkara. Aku sebutkan ya supaya kalian termasuk daripada itu golongan. Ya kan? Karena yang kalau enggak disebutkan sama sekali, enggak tahu cerita sama sekali, gimana ada keinginan? Ya kan? Kita perlu keinginan dulu. Yang mana ketika ada keinginan, itu adalah tanda Allah pengen memberikan. Ya kan, biasanya ketika ada keinginan yang kuat, harapan yang kuat kepada Allah untuk memberikan anugerah kepadanya akan sebuah sesuatu, kebiasaannya itu adalah tanda Allah pengen memberikan itu pemberian kepada seseorang. Nah, bagaimana ada keinginan kalau seseorang nggak tahu sama sekali, nggak pernah dengar sama sekali. Jadi aku sekarang sebutkan kata Imam Ghazali supaya kalian itu punya keinginan, supaya ada keinginan di dalam hati kalian. Ya kan, karena kita sudah sering dengar dunia, dengar cerita sepeda motor, mobil, harta ini, harta itu semuanya menyebabkan kita ingin sama dunia. Ya, kalau itu terus yang kita dengar ya bahaya. Ya, kita selalu jauh. Aku sekarang sebutkan ini perkara-perkara yang agung agar kalian itu sekarang berpalih keinginan hati. Supaya keinginan hati kalian menjadi keinginan yang lebih mulia lagi, yang lebih tinggi lagi, yang agung lagi, ya kan? Begitulah hati, ya kan? Jangan sampai hati kita selalu memandang dunia aja, cintanya kepada dunia, berpalingnya kepada dunia. Sekarang alihkan kepada perkara yang mulia, yang agung. Jadi itulah tujuanku kata Imam Ghazali, supaya engkau menjadi daripada golongan orang-orang yang mempunyai rasa pada itu masalah. Rasa, ada juga punya rasa daripada fana. Terus ya, fa'in lam takun, maka jikalau engkau tidak jadi seperti itu, ternyata enggak sampai juga ke situ.
Ya famin ahlil ilmi biha. Ya minimal famin ahlil ilmi, maka daripada ahlil ilmi, golongan orang-orang yang mengetahui biha dengan yang demikian. Kalau enggak mendapatkan rasanya minimal tahulah. Ya kan? Tahu. Fa in lam takun, maka jika engkau tidak menjadi orang yang tahu, tidak menjadi apa daripada ahlul ilmi, fa in lam takun, maka jika engkau tidak jadi, artinya apa? Tidak jadi daripada golongan orang-orang yang mempunyai ilmu pada itu masalah. Ya, sekarang apa? Fa min ahlil iman bih. Minimal daripada golongan orang-orang yang beriman dengan itu masalah. Ya kan? Minimal apa? Ada mempunyai keimanan, ada masalah itu, ya aku percaya. Aku mengimani akan yang demikian. Wa yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa yarfa'ullah, dan mengangkat oleh Allah alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, minkum daripada kalian. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Tapi di sana ada lebih tinggi lagi, walladzina utul ilma darajat, dan Allah juga mengangkat akan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah mengangkat orang-orang yang mendapatkan ilmu. Bagaimana Allah mengangkat mereka? Darajat, beberapa darajat. Ya kan? Ada yang iman, ada yang namanya ilmu. Adapun dzauq itu di atasnya lagi. Dzauq, rasa, punya rasa. Bukan hanya dengan keimanan, bukan hanya ilmu, akan tapi rasa. Ya kan? Gambarannya kan sekarang apa, misalnya orang nggak pernah, ya untuk gambaran nanti beliau akan menyebutkan, tapi kita gambarkan dulu supaya lebih mudah sekarang. Ya kan, ada orang nggak pernah makan madu, katanya yang nggak pernah makan madu itu enak. Ya kan, kenapa jadi dia bilang madu enak? Karena kata dia, ada temanku yang aku percayain, dia bilang madu itu enak. Ya kan. Ada satu lagi, dia bilang madu itu enak. Tadi kan apa, orang itu kita katakan apa, dia itu hanya mempunyai keimanan bahwasanya madu enak. Kenapa dia nggak pernah merasakan madu? Dan dia apa, hanya cuman dengar sama temannya, tapi temannya itu dia percayain. Kata dia apa, sekarang madu adalah sesuatu yang enak. Aku percaya, aku mengimani yang demikian. Ada satu lagi, dia itu apa, tidak mendengar dari kabar temannya, enggak, tapi dia adalah seorang peneliti, adalah seorang peneliti. Kata dia, aku lihat akan kandungan madu, ternyata madu ini mempunyai kandungan gula yang tinggi, akan kandungan manis yang tinggi. Ya kan? Terus ini yang peneliti apa, dia mengatakan apa, aku tahu bahwasanya madu itu manis. Ya kan? Tahu, ilmu ini namanya. Terus yang namanya dzauq apa? Orang beli madu. Bismillah, rasain. Kata dia, aku sekarang merasakan bahwasanya madu manis. Beda kan? Beda semuanya. Nah, jadi apa? Ada yang namanya ilmu iman, ada yang namanya ilmu, ada yang lagi di atasnya apa? Dzauq. Wa iyyaka, dan hati-hatilah, waspadalah kata beliau. Jangan sama sekali, ya bahasa kita kan, antakuna, bahwa adalah engkau minal munkirin, daripada kalangan orang-orang yang mengingkarkan. Sudah gak beriman, ya kan, sudah apa, gak merasakan, gak mempunyai ilmu, gak beriman, mau mengingkarkan. Ini kan, ya jauh banget. Ya. Kalau mengingkarkan apa sih? Jangan, kata beliau. Fatalqal azab, maka engkau akan menemui azab asyadid, yang dahsyat. Idza kushifta bil haq, apabila dibukakan akan engkau bil haq, dengan kebenaran. Kalau nanti tahu kebenaran, engkau akan yang merasakan azab. Inda sakaratil maut, yang mana itu dibukakan kebenaran inda sakaratil maut, ketika kedahsyatan kematian, ketika sakaratul maut.
Ya kan? Maut yang mana? Maut kematian kan? Kematian alladzi yang kunta engkau dulunya minhu daripadanya itu kematian tahid lari. Ya yang namanya kematian lari-lari enggak mau mati ya pasti datang kematian. Nah, ketika itu akan nampak kebenaran. Jadi hati-hati jangan sampai mengingkarkan, nanti kamu ketemu azab yang bersangatan. Kata beliau, waqila laka, dan dikatakan bagi engkau, kalau gitu akan dikatakan bagi engkau laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasuruka al-yawma hadid. Laqad kunta, sungguh adalah engkau engkau artinya engkau dulu di dunia fi ghaflatin, pada kelupaan, min hadza, daripada ini perkara kamu dibangkitkan dan akan menemui daripada keadilan di akhirat. Nah, fakashafna anka ghita'ak, maka sekarang kami telah membukakan daripada engkau ghita'aka, akan tutupan engkau. Sudah jelas sekarang bagi kamu, sudah dibuka tutupan. Fabasurkal yawma hadid, maka penglihatan engkau pada hari ini hadid, tajam. Sudah ya bingung nih. Ternyata yang dulu aku ingkarkan beneran. Sampai tajam-tajam melihat. Gak menyangka ternyata memang beneran, kata dia. Nah, jangan ingkar. Nanti di akhirat kayak gitu nanti jadinya. Wa'lam, dan ketahui olehmu, annal iman, bahwasanya keimanan, wal ilm, dan ilmu, iman dan ilmu, wadzauqu, dan rasa. Ya kan, iman kepercayaan, bahasa kita juga kan, ilmu pengetahuan, wadzauqu, dan rasa, itu salasu darajatin mutabaidah, yaitu adalah 3 derajat yang berjauhan, beda tuh. Ya kan, yang namanya iman, ilmu, dan dzauq, itu 3 derajat yang berbeda-beda, yang jauh antara satu dengan yang lain. Fa innal innina, maka bahwasanya al innin, orang yang bahasa kita mati pucuk, barangnya enggak mau gerak, ya kan. Nah, orang yang innin, masalan seumpamanya yutasawwar, digambarkan, ya mungkin ya kan, tergambar, yutasawwar, digambarkan, atau kita katakan tergambar. Orang yang ini tergambar an yusaddiqa, bahwa dia itu mempercayain, dia membenarkan, biwujudi, dengan adanya syahwatil wiqa, syahwat untuk jima, li ghairihi, bagi selainnya. Kata dia, ya kata orang yang enggak mau alatnya gerak, kata dia, ya aku percaya aja ada yang namanya syahwat jima, ada yang namanya keinginan untuk jima bagi orang lain, walaupun dia enggak merasa, karena dia barangnya enggak mau gerak. Nah, dia itu membenarkan yang demikian bi an yaqbala, dengan bahwa dia menerima zalika, yang demikian itu, katanya aku menerima bahwasanya ada yang namanya syahwat jima. Nah, dia menerima yang demikian mimman yahsunu dhannuhu bihi, daripada orang yang yahsunu, bagus, dhannuhu, sangkaannya dia, bihi, dengannya itu orang. Wala yattahimuhu, dan tidak menuduh ia akannya itu orang, bil kadzib, dengan kebohongan. Nah, dia sekarang percaya bahwasanya ada yang namanya syahwat jima. Kenapa jadi dia percaya? Dia ini menerima yang demikian dikarenakan husnudzonnya dia terhadap orang yang dia percayain. Ya kan, disebabkan husnudzonnya kepada orang yang dia husnudzon kepada itu orang. Disebabkan dia juga enggak ada menuduh itu orang bahwasanya itu orang akan berdusta. Nah, sekarang wadzalika, dan yang demikian itu imanun, namanya iman, kepercayaan. Ya kan? Dia enggak tahu yang namanya syahwat jima. Nah, setelah itu yang namanya iman. Setelah itu wa yutasawwar, dan tergambar juga bagi orang yang inin tadi. An ya'lama, bahwa dia itu mengetahui, bil burhan, dengan sebuah bukti.
Dia mengetahui dengan sebuah bukti wujudahu akan keberadaannya syahwat jima. Wujudahu akan keberadaannya syahwat wiqa. Wiqa sama jima sama aja. Keberadaannya syahwat wiqa. Li ghairihi bagi selainnya ada syahwat wiqa yang dirasakan oleh orang lain. Wahwa dan ia sekarang adalah ilmu. Ya kan? Kenapa tergambar baginya? Kenapa dia mengetahui dengan bukti? Ialah ketika dia mengetahui dengan bukti bagi adanya itu syahwat jima bagi selainnya. Bagaimana sih wa ma'khadhuhu dan tempat pengambilannya itu, pengambilan bukti tadi al-qiyas, yaitu adalah qiyas. Wa ma'khadhuhu dan tempat pengambilannya itu bukti atau pengambilannya itu ilmu adalah qiyas. Karena yang dulu dia memandang ila syahwatihi kepada syahwat dirinya, lit ta'am bagi makanan, masalan seumpamanya, fayaqisu maka dia mengqiyas biha dengannya apa, syahwat ta'am, syahwat makan yang ada pada dirinya, dia qiyas dengan itu syahwatul wiqa akan yang namanya syahwat wiqa, syahwat jima. Ya kata dia apa? Ya kata dia yang ingin, dia enggak punya yang namanya syahwat jima. Tapi kata dia apa? Aku percaya bahwasanya ada orang yang mempunyai syahwat jima. Kenapa? Ya kan dia kan enggak merasa. Tapi kata dia apa? Aku tahu. Kenapa? Karena aku mengkias. Aku sekarang kalau lapar, aku mempunyai keinginan banget untuk makan. Ya kan? Apalagi kalau lihat makanan yang enak, ada keinginan, ada syahwat untuk makan. Nah, begitu juga ya kan? Sekarang ketika seseorang ya kan normal katanya tidak seperti dia, ya pasti di sana ada juga syahwat sama yang namanya jima. Dia mengkias dengan yang demikian. Nah, wa kullu dzalik dan setiap daripada yang demikian. Yang tadi apa yang mengetahui ya kan dengan bukti, atau tadi apa yang mempercayain disebabkan apa husnudzonnya dia kepada orang yang mengabarkan. Itu setiap yang demikian ba'idun jauh an idraki haqiqati syahwah daripada memperdapati hakikat syahwat. Biwujudiha dengan keberadaannya itu syahwat lahu baginya. Kan tetap enggak sama. Dia yang ini enggak sama dibandingkan orang yang enggak ini. Orang yang enggak ini yang barangnya normal aja, dia akan tahu syahwatnya yang namanya syahwat jima. Ya kan? Orang yang memang enggak gerak ya enggak tahu. Ya kan? Ya maksud kita apa? Enggak merasa. Pengetahuannya enggak seperti orang yang merasa. Ya kan tahu. Ya kan dengan bukti. Atau beriman percaya ya percaya, tapi apa tidak ada dia mempunyai apa pengetahuan seperti orang yang merasa, beda ya kan. Tetap apa dia itu jauh daripada hakikat sebuah sesuatu. Wa kadzalikal marad dan seperti demikian itu juga marad sakit. Ya'rifuhul mu'afi as-sahih mengenal akannya al-mu'afi oleh orang yang mendapatkan keafiatan. As-sahih orang yang sehat. Orang yang sehat, orang yang afiat, dia mengenal yang namanya sakit. Wa yu'minu bih dan dia itu percaya dengan ada yang namanya sakit. Dia percaya yang namanya sakit. Nah, dan ini sekarang apa dinamakan apa iman. Dia ya kan orang sehat, orang yang afiat, gak kena penyakit. Tapi kata dia apa? Aku percaya ada yang namanya sakit. Ini kan sebuah kepercayaan namanya. Ini namanya iman. Terus wa ya'rifuhu tabib dan mengenal akannya itu yang namanya sakit at-tabib oleh dokter ya kan as-sahih yang mana itu dokter juga sahih sehat. Tapi bagaimana itu dokter mengenalinya? Bil burhan dengan bukti. Ya kan dengan bukti. Kata dokter nih sekarang apa kita masukkan alat pendeteksi, kata dokter apa ini panas banget, tekanan darahnya tinggi, pasti ini sakit banget sekarang, dia sakit kepala banget, kata dokter. Ya kan dokter nggak merasa, tapi apa dokter mengetahui dengan bukti. Ini sekarang apa namanya ilmu, wahwa ilmu dan ia adalah ilmu.
Nah, tapi apa? Wa ma lam yasir maridan lam yahsul lahu bidzauq, dan selama tidak terhasil, selama tidak jadi dia itu seseorang, wa ma lam yasir, dan selama tidak jadi ia seseorang maridon, orang yang sakit, selama orang belum sakit, lam yahsul lahu bidzauq, tidaklah hasil lahu baginya itu seseorang bidzauq, dengan rasa. Dia sekarang apa? Selama belum sakit, belum tahu benar-benar akan hakikat yang namanya sakit. Akan tahu hakikat yang namanya sakit apa? Ketika dia itu memang merasakan yang namanya sakit. Ketika dia memang sakit. Selama tidak menjadi orang yang sakit, tidak merasakan, tidak hasil baginya dengan bidzauq, dengan rasa. Fakadzalikal qaul, maka begitu juga al-qaulu, pembicaraan, perkataan, fil fana'i, pada masalah fana, bitauhid, dengan keesaan Tuhan. Masalah apa? Fana pada tauhid, pada pengesaan Tuhan. Fadzauqu musyahadah, maka sekarang yang namanya dzauq, yang namanya rasa, musyahadah adalah menyaksikan akan yang namanya demikian fana pada pentauhidan. Wal ilmu qiyasun, dan yang namanya ilmu itu adalah qiyasun, hanya sebuah qiyas. Ya kan, dia mengkias sesuatu dengan sesuatu yang nampak bagi dia di muka bumi ini. Ya kan, orang yang benar-benar sudah merasakan fana, memang dia sudah mengalami yang namanya fana, dia tahu benar-benaran akan hakikat yang demikian dengan penyaksian sebenar-benarnya. Adapun yang kita hanya dengar-dengar cerita aja, mulai kemarin ya dengar-dengar cerita aja, ya kan? Nah, itu hanya ada namanya apa? Itu adalah namanya qiyas, ya kan? Yang namanya apa? Itu ilmu, dan ilmu adalah qiyas. Ya kan, yang mana kemarin kan beliau ada menyontohkan kepada kita contoh daripada qiyasnya. Kata beliau kemarin, nah kata beliau kan kemarin dulu pernah kata beliau, terkadang engkau itu tenggelam bagi bersangatan marah. Ketika bersangatan marah banget, engkau kadang-kadang apa? Bisa tenggelam pada memikirkan bagaimana melawan musuh. Itu tenggelam pada itu sudah sangkan. Kalau diajak orang ngomong ya nggak dengar lagi orang ngomong. Apa? Karena ini otak sudah berpikir di lain. Otaknya apa? Sibuk. Ya kan? Itu kan kias. Ya kan? Itu aja bisa. Yang namanya fana, ya kan, yang namanya tenggelam pada pemikiran. Nah, begitu juga yang namanya apa? Pemikiran seseorang pada pentauhidan. Apa? Begitu juga masalah tauhid, ya kan. Mungkin aja orang tenggelam pada keesaan dia, pada mengenali apa makna fana pada keesaan Tuhan, ya kan. Nah, ini kita kan mengenal kemarin pembahasan kita hanya mengenal dengan mengkias. Ini mungkin terjadi, berarti ini mungkin juga terjadi. Sebagaimana orang mungkin dia itu tenggelam pada pemikirannya disebabkan bersangatan marah. Begitu juga apa kata kita, orang bisa tenggelam pada fana, pada keesaan kepada Allah ketika apa? Dia itu bersangatan cinta kepada Allah, tenggelam. Kan itu kias kan? Nah, jadi apa? Ilmu itu adalah qiyas. Wal imanu, dan iman. Iman itu apa sih? Iman itu qabulun bi husnidzan, menerima dengan husnudzan, menerima dengan baik sangka. Ma'al infikaki anit tuhmah. Ma'al infikaki anit tuhmati. Serta terlepas anit tuhmati, daripada sangkaan kebohongan. Dia sekarang apa? Husnudzan, dia terima dan dia sudah enggak menyangka orang bohong. Itu namanya apa? Iman. Menerima dengan husnudzan serta terlepasnya daripada sangkaan kebohongan orang lain. Dia enggak menyangka orang lain berbohong. Nah, fajtahid, maka berusahalah olehmu antasira, bahwa jadilah engkau min ahlil musyahadah, daripada orang-orang yang menyaksikan, orang yang benar-benar apa? Menyaksikan akan itu perkara, orang-orang yang benar-benar apa? Merasa daripada itu perkara yang namanya fana fit tauhid, pada pengesaan kepada Allah.
Falaisal khabar kal muayanah, maka bukanlah al khabar yang namanya kabar, kita dengar cerita orang itu, bukanlah kabar kal muayanah seperti kenyataan. Selama kita masih dengar cerita ini masih hanya sekedar cerita, itu masih belum, itu beda. Kenyataannya kalau kamu rasakan yang namanya itu fana, sesuatu yang beda. Tapi ya nggak masalah kan, kita hanya sekarang ya sebatas tahu, mungkin sekedar apa kias, tapi kan tujuannya mudahan ada keinginan lebih tinggi, nanti akan lebih naik lagi seseorang. Amin. Fa in qulta, maka jikalau engkau bilang, faqad azzamta amra dzikri, jikalau kamu bilang faqad azzamta, maka sungguh engkau wahai Imam Ghazali ma'azzamta, membesarkan, amra zikri, perkara zikir. Jikalau engkau mengatakan sungguh engkau Imam Ghazali telah membesarkan perkara zikir. Nah, sekarang aku punya pertanyaan kepada engkau. Fahuwa afdalu am qiraatul Quran? Maka ia zikir afdal, lebih afdal, am qiraatul Quran, atau membaca Al-Quran yang lebih afdal? Sekarang apa sih yang lebih afdal? Berzikir atau baca Quran? Ini panjang lebar zikir mulai kemarin, ya kan, bahasanya gitu. Fa'alam, maka ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, anna qiraatul Qur'ani afdalu lil khalqi kullihim illa lizzahib ilallah. Anna, bahwasanya qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran, ini membaca Al-Quran, kata beliau, afdalu, lebih afdal, lil khalqi kullihim, bagi makhluk, kullihim, semuanya. Untuk makhluk semuanya yang namanya membaca Al-Quran itu paling afdal, illa, kecuali lizzahib ilallah, bagi orang yang sekarang pergi kepada Allah. Lizzahib ilallah, bagi orang yang apa? Sekarang pergi kepada Allah. Orang yang pada tahapan daripada fana, ya kan? Fahuwa, maka ia zikir, afdalu, lebih afdal, lizzahib, bagi orang yang pergi ilallah, kepada Allah. Orang yang sekarang berada pada proses intisari zikir, yaitu apa? Yaitu adalah pergi kepada Allah. Yang mana setelah pergi kepada Allah, tahapan setelahnya adalah pergi pada Allah. Nah, orang yang pergi kepada Allah, zikir lebih afdal baginya, fi jami'i ahwali bidayatih, pada seluruh keadaan bidayatihi, permulaannya. Orang yang memang sekarang dalam keadaan awal fana, pada tahapan awal daripada masalah fana, sekarang apa? Yang paling afdal bagi dia adalah zikir. Nah, begitu juga wa fi ba'dhi ahwalihi fi nihayatih, dan pada sebahagian ahwalihi, keadaan-keadaannya, fi nihayatihi, pada kesudahannya. Jadi orang yang dalam keadaan zihab ilallah, pergi kepada Allah, ya kan? Ini keadaan orang yang pergi kepada Allah, pergi menuju Allah, sekarang afdal bagi dia adalah berzikir, lebih afdal bahkan daripada membaca Al-Quran. Ini keadaan dia pada seluruh keadaan ketika dia di tahapan pertama, di tahapan awal daripada menjalani jenjang zihab ilallah. Begitu juga pada kebanyakan atau pada sebahagian lah. Begitu juga pada sebahagian keadaan dia pada tahapan akhirnya, ya kan? Pada sebahagian, bukan seluruh, ya kan? Pada sebahagian daripada tahap akhirnya juga zikir lebih afdal. Tapi ada berarti kan sebahagian yang lain mungkin aja membaca Al-Quran lebih afdal. Tapi ini kan masalahnya apa? Sekarang kata kita zihab ilallah. Kalau zihab ilallah ya begitu, ya kan? Zikir secara menjadi lebih afdal. Ada punya orang yang sudah zihab fillah, itu beda lagi, sudah. Itu kan ya semuanya ya semuanya nggak ada kelupaan bagi dia, sudah nggak ada lagi, beda lagi nih, ya kan? Fa'inal Quran, maka sekarang dulu, ya kan? Ini sekarang hubungan sama kepada kata-kata yang asalnya sebelumnya. Apa kata yang sebelumnya kan? Anna qiraatul Quran afdal lil khalqi kullihim, bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal bagi makhluk kullihim, semuanya. Kenapa jadi membaca Al-Quran itu lebih afdal bagi makhluk semuanya?
Ya kan, kecuali yang zahib ilallah tadi, pergi kepada Allah tadi. Kenapa jadi baca Al-Quran seistimewa itu? Fa innal Qur'an, maka bahwasanya Al-Quran. Jadi istimewa seperti itu apa? Maka bahwasanya Al-Quran huwa ia al-mustamil, yang mengandung ala sunufil ma'arif, atas macam-macam ma'rifat, wal ahwal, dan mengandung akan macam-macam hal, wal irsyad ila tariq, dan mengandung akan yang namanya arahan kepada jalan yang benar. Ya kan? Jadi ma'rifat sebenarnya di dalam Al-Quran hal-hal yang ketinggiannya, berubahnya seseorang kepada derajat yang lebih tinggi, ya kan, ditariknya seseorang kepada derajat yang lebih tinggi, itu semuanya apa? Bisa didapatkan ketika dekatnya kita sama Al-Quran. Arahan kepada jalan benar itu apa? Semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Jadi apa? Secara umum ya pasti apa? Al-Quran adalah sepaling afdol sesuatu, ya kan? Bahkan apa yang namanya Al-Quran sebenarnya adalah zikir, ya kan? Quran sebenarnya zikir, ya kan? Maka dikatakan apa? Sepaling afdol zikir yaitu adalah Al-Quran. Famadamal abdu, maka sekarang kan famadama, maka selama adalah hamba, muftaqiran, berhajat, selama hamba itu masih berhajat, ila tahdzibil akhlak, kepada membersihkan akhlak-akhlaknya, membenarkan akhlak-akhlaknya, wa tahsilil ma'arif, dan menghasilkan ma'rifat-ma'rifat, fal Qur'anu aula bih, maka Al-Quran lebih utama bihi, dengannya. Al-Quran lebih utama baginya. Itu apa? Selama orang masih begitu. Fa in jawaza, maka jikalau jawaza, melewati ia, zalika, akan yang demikian, wastaula zikru, dan menguasai oleh zikir, ala qalbihi, atas hatinya. Bagaimana menguasai zikir atas hatinya? Bihaitsu, dengan sekira-kira, yurja, diharapkan, lahu, baginya, an yufdiya bihi dzalika ilal istighraq, bahwa yufdiya, membawa, bihi, dengan dirinya, dzalika, oleh yang demikian itu, ilal istighraq, kepada tenggelam. Ketika seseorang apa? Sudah melewati yang namanya apa? Masalah membersihkan hati, sudah melewati yang namanya apa? Mengenali ma'rifat-ma'rifat yang menghasilkan ma'rifat-ma'rifat yang di dalam Al-Quran. Nah, jikalau dia melewati yang demikian, setelah itu apa? Kata beliau, menguasai zikir atas hatinya. Bagaimana menguasai zikir? Sekira-kira diharapkan baginya untuk disampaikan dengannya itu, ya kan, bahwa disampaikan apa? Dengan dirinya, an yufdiya bihi, bahwa disampaikan dengan dirinya, zalika, oleh yang demikian itu, ilal istighraq, kepada ketenggelaman, kepada fana. Sekarang kata kita apa? Yang demikian daripada menguasainya zikir atas hatinya itu membawa akan dirinya kepada istighraq, membawa dirinya kepada tenggelam, membawa dirinya kepada fana. Nah, kalau dalam keadaan demikian, sekarang sudah dalam tahapan itu, famudawamatu dzikri aula bih, maka mengekali zikir, aula, lebih utama, bihi, dengannya. Kenapa? Fa innal Qur'an, maka bahwasanya Al-Quran yujazibu khatirahu, menarik akan geretek hatinya, menarik akan khatirahu, geretek hatinya, wa yasrah bihi fi riyadil jannah, dan membawa bihi, dengan dirinya, fi riyadil jannah, pada taman surga, fi riyadil jannah, pada taman-taman surga. Wal muridu zahibu ilallahi ta'ala, dan murid, orang yang apa? Berjalan di jalan kedekatan kepada Allah, jalan apa? Menuju akan ma'rifat kepada Allah. Murid az-zahib, yang pergi, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, la yang bagi, tidak sepatutnya, an yaltafita, bahwa dia itu al yaltafita, bahwa dia itu apa? Menoleh, dia menoleh, berpaling
ilal jannah kepada surga, wa riyadhiha dan tamannya surga. Enggak juga. Ya kan? Sekarang apa? Dia fokus kepada Allah. Bal yang bagi. Jadi sekarang apa? Bal akan tetapi yang bagi sepatutnya an yaj'ala hammahu hamman wahidan, bahwa dia menjadikan hammahu tujuannya hamman wahidan, tujuan yang satu. Pikirannya adalah pikiran yang satu, tujuannya adalah Allah, yang dia pikirkan adalah Allah, itu aja, satu aja. Jangan mikirin ini, jangan mikirin itu lagi. Nah, wa dzikrahu dzikran wahidan, dan zikirnya adalah zikir yang satu. Hatta sehingga yudrika memperdapati ia darajatal fana'i wal istighraq, akan derajat fana dan tenggelam. Ya kan? Derajat fana dan tenggelam. Walidzalika, dan dari karena itulah, ya kan? Qala Allah azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah akbar, lebih besar. Jadi ketika seseorang sekarang pada tahapan pergi kepada Allah, sekarang kata kita apa? Lebih fokus. Dia ini harus lebih fokus. Sekarang jadikan tujuan satu aja dulu. Gak usah ya kan apa membanyakan tujuan. Ya baca Quran bagus, tapi kan apa bisa ada sebutan surga, neraka, ini itu banyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang apa? Ketika kamu pada tahapan ini pengen pergi kepada Allah, dzihab ilallah, ya sekarang ingat Allah aja dulu. Pada ini tahapan sampai kamu nanti kepada derajat fana dan istighraq. Setelah itu ya terserah, ya kan? Setelah itu apa? Baca Quran itu semuanya ya nggak ada melupakan, semuanya itu zikir sebenarnya kan. Wakadzalika, dan seperti demikian, man yantahi, orang yang sampai ila darajatil istighraq, kepada derajat tenggelam. Wala yadum, dan itu derajat istighraq la yadum, tidak berterusan. Wala yadumu, dan tidak berterusan ia istighraq. Wala yasbut, dan tidak tetap ia istighraq, ia fana bahasa kita kan. Itu tidak apa? Bertetapan. Alaihi, atasnya. Fa idza rudda ila nafsih, maka sekarang apabila itu dia dikembalikan kepada dirinya, ya kan, dikembalikan kepada dirinya, faqad tanfa'uhu tilawatul Quran, maka sungguh bermanfaat akannya oleh membaca Al-Quran. Wa hadhihi, dan ini ya kan darajat istighraq, ya kan tenggelam, fana itu halatun adalah sebuah keadaan, nadiratun yang jarang terjadi, azizun. Aziz itu apa? Ya bahasa kita jarang juga kan. Aziz bahasa kita kan kadang-kadang apa? Kita bilang aziz mulia. Aziz atau mulia kan. Ketika sesuatu mulia artinya apa? Ya susah untuk didapatkan. Permata mahal, kenapa ya susah didapatkan? Iya kan? Tidak apa? Aziz artinya apa? Bisa kita artikan apa? Azizatun, jarang, ya kan? Azizatun sama dengan kata-kata nadirah, jarang. Susah untuk didapatkan. Itu apa? Kal kibritil ahmar, seperti kibritil ahmar. Kita bisa terjemahkan apa? Kibritul ahmar, emas merah. Yang mana ini sebenarnya apa? Kibritul ahmar itu yutahaddatsu bih, diceritakan dengannya, wala yujad, dan enggak ada. Itu hanya perumpamaan bagi sesuatu yang susah untuk didapatkan. Dikatakan apa? Ini sesuatu kal kibritul ahmar, seperti kibritul ahmar, emas merah. Memang enggak ada sebenarnya emas merah. Tapi apa ini digunakan apa? Fungsinya untuk sesuatu yang susah untuk didapatkan, maka dikatakan apa? Ini seperti kibritul ahmar. Nah, fatakunu tilawatul Qur'anu afdala mutlaqan. Maka jadilah sekarang yang namanya membaca Al-Qur'an afdala mutlaqan, itu pokoknya lebih sepaling afdal. Sesuatu yang paling afdal mutlaqan secara mutlak itu dulu. Ya kan? Kenapa jadi sepaling afdal secara mutlak? Li'annahu, karena bahwasanya itu membaca Al-Quran afdalu fi kulli hal, paling afdal pada setiap keadaan. Pokoknya pada setiap keadaan itu yang paling afdal, illa kecuali fi hali man syaghalahul mutakallim 'anil kalam,
pada keadaan fi hali pada keadaan man syaghalahul mutakallim anil kalam, orang yang menyibukkan akannya al mutakallim oleh Allah yang berkata-kata, anil kalam daripada kata-kata. Sekarang Allah yang berkata-kata, Allah yang menurunkan Al-Qur'an telah menyibukkan hatinya, ya kan, daripada kata-kata itu sendiri. Allah yang mempunyai kata-kata, al-mutakallim, Allah yang mutakallim yang mempunyai kata-kata. Sekarang Allah yang menyibukkan dirinya daripada kata-kata itu tersebut. Nah, baru keadaan ini yang apa dikatakan zikir lebih afdal dibandingkan membaca Al-Qur'an. Akan tapi kan secara umum apa seluruh keadaan Al-Qur'an lebih afdal, paling afdal adalah Al-Qur'an. Nah, kenapa sekarang keadaan orang yang menyibukkan akannya oleh Allah yang mutakallim, Allah yang berbicara, Allah yang berkata-kata. Nah, ini orang yang disebutkan oleh Allah yang berbicara daripada kalam. Ini orang sekarang apa? Menjadi lebih afdal baginya dizikir karena. Jadi sekarang dia lebih afdal berzikir apa? Karena lubabul Quran, intisari Al-Quran, ma'rifatul mutakallim bil Quran, yaitu adalah ma'rifatu, mengenal al-mutakallim, Allah yang berkata-kata, bil Quran, dengan Al-Quran, ya kan? Allah yang berkata-kata dengan Al-Quran, tujuan Al-Quran yaitu kita mengenal Allah yang berkata-kata dengan Al-Quran ini. Apalagi wa ma'rifatu jamalih, dan tujuan intisari daripada Al-Quran adalah mengenali keelokannya Allah, mengenali akan keelokannya Allah. Wal istighraqu bih, dan lagi tujuan daripada intisari Quran apa? Intisari daripada Al-Quran adalah istighraqu bih, tenggelam bihi dengannya Allah yang mutakallim, Allah yang mempunyai kalam. Itu tujuan. Maka sekarang orang yang sibuk dengan mutakallim, dengan Allah yang mutakallim, yang berbicara, yang mempunyai kalam, ini orang sekarang apa? Ketika dia sibuk dengan mutakallim daripada kalam, maka kata kita lebih afdal baginya di zikir. Nah, wal Qur'ani sa'iqun ilaih wa hadin nahwa, dan bermula Al-Qur'an, sa'iqun adalah yang membawa, yang mengarahkan, atau bisa kita katakan bahasa kita apa? Sa'iqun adalah supir, bahasanya membawa, ya kan? Sa'iqun membawa, ilaihi kepadanya intisari Quran. Quran ini sekarang apa? Membawa kepada intisari, membawa kita kepada apa? Mengenal mutakallim, mengenal Allah, mengenal keelokan Allah, dan membawa kita kepada tenggelam pada kecintaan kita terhadap Allah. Wahadin, dan memberi petunjuk nahwahu, ke arahnya itu. Ya kan? Ini sekarang Quran adalah membawa kepada intisari, memberi petunjuk ke arah itu. Nah, waman asyrafa 'alal maqsidi lam yaltafit ila tariq. Jadi kan sekarang Quran bisa kita katakan apa ya, bagaikan jalan, ya kan, untuk sampai ke situ. Nah, sekarang kata beliau waman asyrafa, dan barang siapa telah menjadi dekat, 'alal maqsidi, atas tempat tujuan. Kalau orang sudah dekat sampai tempat tujuan, lam yaltafit ila tariq, tidak menoleh lagi kepada jalan, ya kan? Ini orang apa? Yang sudah menjadi dekat kepada tujuan, ya kan? Tapi apa? Orang yang sudah sampai ke tujuannya gak masalah lagi. Pengen Quran, pandai zikir, semuanya ya luar biasa, afdal semuanya, ya kan? Bahkan nafasnya aja lebih afdal daripada salat kita, ya kan? Ya, nafasnya mereka ini luar biasa, ya kan? Sampai apa? Disebutkan ada sebagian ulama yang dikatakan apa? Nafasnya beliau apa? Nafasun min anfasi, si anu disebutkan nama ulamanya apa, khairun min ibadati tsaqalain, nafas daripada nafasnya beliau ini lebih afdal daripada ibadahnya manusia dan jin. Ya, orang yang sudah tinggi kan, ya, semuanya luar biasa, nafasnya aja luar biasa, kalah kita semuanya. Kenapa? Ya murni, ini adalah hamba yang murni karena Allah. Dan inilah hamba yang gak bisa digoda syaitan lagi, sudah memang
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Oh, hamba engkau yang sudah minhum daripada mereka mukhlasin dimurnikan. Allah murnikan ya sudah luar biasa. Setan aja gak tahan sudah gak setan ya gak urusanku nih. Aku urusin yang lain-lain aja yang masih mencal-mencal aja kata setan. Kalau yang ini gak usah diurusin, nyapein, ya kan? Nah, fallahu yunqidhuna wal muslimin wa yuqawwil iman wal yaqin fi qulubi sigharina wa kibarina wa rijalina wa nisa'ina wa awwalina wa akhirina ya hayyu ya qayyum ihyi fina ma mat wa ud alaina ma fat min haqa'iqil imani wal yaqin wal ihsan wal ma'rifati wa sabat fa ya rabbi sabitna 'ala al haqqi wal huda wa ya rabbi iqbidna 'ala khairi millati warzuqna husna isti'dad li yawmi liqa'ik waj'alna mimman yafham 'azima khitabik wa yata'addab bi adabi sayyidi ahbabik ya hayyu ya qayyum tadarakna wa ummatahu ajma'in fil masyariq wal magharib wal tufil lutfal 'azim bil muslimin fil masyariq wal magharib ya latifal lutfa wal tuf bina wa bihim fima tajri bihil maqadir wa kun lana عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوامنا وسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.